ملتان میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز 2024 دوسرا ٹیسٹ میچ دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن شروع کر دیا۔ دونوں ٹیموں کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ کھلاڑی فیلڈنگ، بیٹنگ اور باؤلنگ کی مشقیں کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتائیں دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن شروع کر دیا ہے۔ ملتان میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز 2024 دوسرا ٹیسٹ میچ ہے۔ دونوں ٹیموں کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ کھلاڑی فیلڈنگ، بیٹنگ اور باؤلنگ کی مشقیں کرنے میں مصروف ہیں۔ میچ کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو 2024 دوسرا ٹیسٹ میچ دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن شروع کر دیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ کھلاڑی فیلڈنگ، بیٹنگ اور باؤلنگ کی مشقیں کرنے میں مصروف ہیں۔ اسٹیڈیم میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ کھلاڑی فیلڈنگ، بیٹنگ اور باؤلنگ کی مشقیں کرنے میں مصروف ہیں۔ دونوں ٹیموں کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن شروع کر دیا ہے۔ ملتان میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز 2024 دوسرا ٹیسٹ میچ ہے۔ پہلا میچ انگلینڈ ٹیم کے رہا نام اور دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل بتائے گا کل دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے کیا پاکستانی ٹیم کی تیاری ہے؟ جی، پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیمز کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ کل صبح 10 بجے ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اس حوالے سے دونوں ٹیمز جو ہیں وہ تیاری میں مصروف نظر آتی ہیں۔ آج پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز جو ہیں وہ 10 بجے ہی ملتان اسٹیڈیم پہنچ گئیں اور اس وقت پریکٹس سیشن ان کا جاری ہے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اپنی کوچز کے زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر مشقیں کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی اگر بات کی جائے دونوں ٹیمیں نے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک بدترین شکست ہوئی اور پاکستان انگلینڈ ٹیم کی جو یہ میچز تھے اس میں جو پاکستان ٹیم کو بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں 4 اہم کھلاڑیوں کو فی الحال ریسٹ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین افریدی اور سرفراز احمد 4 کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ٹیم سے فی الحال باہر کیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو ایڈ کیا گیا، جس میں نعمان علی، ساجد، حسیب اللہ، مہران ممتاز اور کامران غلام ان کو ایڈ کیا گیا اور نئے اسکواڈ کا جو اعلان کر دیا گیا ہے۔ شائقین کا اس پر ملا جلا رد عمل ہے کہ کچھ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک لیا گیا ہے، کچھ بابر اعظم کو نکالنے پر جو ہے وہ نالاں نظر آتے ہیں۔ خیر، معاملہ جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے اور آج دونوں ٹیمیں پریکٹس سیشن بھی کر رہی ہیں۔ کل کا میچ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پہلے میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان کافی تگڑا مقابلہ ہوا اور ایک ٹیم کافی عبرتناک شکست کا سامنا ہوا اس کو۔ کل صبح 10 بجے میچ شروع ہوگا اور اس حوالے سے شائقین کے پہلے داخلے مفت تھے، لیکن اب فی الحال جو ہے وہ مفت داخلے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ شائقین جو ہے وہ ٹکٹیں خرید کر جناح پارکنگ پہنچیں گے اور وہاں سے فری شٹل سروس کے ذریعے اسٹیڈیم لایا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا اور شام 5:30 تک جو ہے وہ میچ چلے گا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ کل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور ٹیموں نے آج یہاں پہ کئی گھنٹے جو ہے وہ پریکٹس سیشن جاری کیا ہوا ہے۔ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کل کے میچ کو لے کے کتنا تیار ہیں۔ جی شکیل، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان یونین کونسل تران میں مسائل کا گڑھ بن گئی۔ کوٹلہ سادات روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے اون آباد سے۔ اون بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم بستی اڑاور میں موجود ہیں اور مسائل کے حوالے سے بات کریں تو کوٹلہ سادات روڈ جو ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا کب سے روڈ جو ہے یہاں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنے مسائل کا سامنا ہے؟ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ جب روڈ بنا پھر اس کے بعد یہ گٹرنگ لائن میں ہمیں پریشانی ہوئی۔ جب یہ گٹر بن رہے تھے اس وقت تقریباً 2 مہینے تک اس وقت پریشان رہے، پھر اس کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد یہ سڑک بنی ہے، وہ وہاں سے یہاں تک بنی ہے، اس کے بعد پھر مسائل ہی مسائل، ٹھیک ہے، دوبارہ حل مسائل کرنے پھر کوئی نہیں آیا، مسائل حل کرنے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور مسائل جو ہیں عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں۔ مطالبہ کیا کریں گے سیاستدانوں سے اور کتنی پریشانی کا سامنا ہے؟ سر، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں کی روڈ بنائے جائیں، اتنی پریشانی ہو رہی ہے عوام، ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، کم از کم یہ روڈ تو بنا دیں، ان کی مہربانی ہوگی، یہ ہماری التجا ہے۔ یہ سیاستدانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جلد سے جلد جو ہے یہاں پر روڈ بنایا جائے، کیونکہ روڈ کی وجہ سے بے حد مسائل کا یہاں پر علاقہ مکینوں کو سامنا ہے اور تقریباً یہ 4 سال سے زائد کا عرصہ ہے کہ روڈ جو ہے یہاں پر مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سٹارٹ سے روڈ بن چکا ہے، اس سے تقریباً 1 کلومیٹر کا جو پیچ ہے یہ ابھی تک نامکمل ہے۔ جی اون آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने का मिशन। कमिश्नर मुल्तान ने मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगा ली। कमिश्नर ने जिला इंतजामिया के महकमों के अफसरान को मौके पर तलब कर लिया। साइलिन की फौरी दाद रसी का हुक्म जारी किया। मजीद जानेंगे महर इमरान से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करें हुकूमत पंजाब की जानब से खुली कचहरियों का जो सिलसिला है वो जारी है और इस हवाले से मुल्तान इंतजामिया की जानब से आज भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान ने साइलिन के मसाइल सुने और उनको अजाले के लिए अहकाम जारी किए। यहाँ पे मेरे खान साहब मौजूद हैं। मैम, एक तो खुली कचहरी का में साइलिन आए हुए हैं, किस तरह के इशूज़ को जो है रिजॉल्व किया जा रहा है और क्या मैसेज देंगी शहरियों को सब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब भर की तरह मुल्तान डिवीज़न में भी हम लोग खुली कचहरी रोज़ की तरह, ये हमारे पब्लिक डीलिंग आवर्स हैं बेसिकली। खुली कचहरी शायद इससे हम ज़्यादा बड़े स्केल पे करते हैं, तो रोज़ की बुनियाद पे हम पब्लिक डीलिंग आवर्स में लोगों की बात सुन रहे हैं और आपके सामने लोग यहाँ पे काफ़ी जो सा है, जब उनका आना ही इस बात की गवाही है कि वो अल्लाह का शुक्र है सेटिस्फाइड जा रहे हैं। इसका डेटा हम डिजिटाइज कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इनको रिसीविंग दे रहे हैं और कोशिश ये है कि जो इमीडिएट रेजोल्यूशन वाले हैं वो उनके साथ उसी वक्त टीम भेजें और जिसमें थोड़ा हमें टाइम दरकार है वो उनको टाइम लाइन दे के इसको इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करें। हमारी सप्लाई भी स्टेबल है और हमारी प्राइसेस भी स्टेबल हैं। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट हमारा है कि लोगों को जब जैसे पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, तो उनको खुद ही अपनी प्राइसेस रैशनलाइज करनी चाहिए, जो कि हमें इंतजामिया को इन्फोर्स करनी पड़ती है, हम इन्फोर्स करें। डेंगू के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुल्तान डिवीज़न में और ख़ासकर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत एक दरीना मसला था, बहुत ही क्रिटिकल शेप अडॉप्ट कर जाता था। तो आप देखें जो हमारे पास पहले जो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं 8 कन्फर्म्ड केसेस थे और मेरे ख्याल से 2 और आए हैं, जिसमें से जो हमने कहीं पे अगर गलती से एरोनसली एंटर हो गए, किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई यहाँ नहीं है, उसका सिर्फ शिनाख्ती कार्ड का पता यहाँ पे है, वो हमने मुतलका हुकाम के साथ टेकअप किया हुआ है इंशाल्लाह, तो उसको भी डिलीट करवाएंगे और बिल्कुल हमारा स्टेबल चल रहा है। कहीं भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू के हवाले से कोई इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट नहीं नजर आएगा। बिल्कुल, साइलिन के मसाइल को सुना गया और यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर मुल्तान की इंतजामिया की जानिब से जो फौरी उनके मसाइल के हल के हवाले से अहकाम भी जारी किए जा रहे हैं। इमरान, शुक्रिया आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे डेंगू की। बहावलपुर में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी। बहावलपुर से डेंगू के मकामी केस रिपोर्ट होने लगे। न्यू सादी कॉलोनी से चौथा मकामी केस रिपोर्ट हुआ। अंदरून शहर से भी डेंगू का पहला मकामी केस सामने आ गया। फरीद गेट गली नंबर 1 से शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। गुलशन टाउन जेल रोड से भी डेंगू केस रिपोर्ट हुआ है। बहावलपुर से डेंगू के मकामी केस रिपोर्ट होने लगे। न्यू सादी कॉलोनी से चौथा मकामी केस रिपोर्ट हुआ है। मज़ीद जानेंगे, ताहिर जो ये हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा, हम देख रहे हैं कि डेंगू की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और ज्यादातर केसेस ट्रैवल हिस्ट्री के बताए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस अब ज़्यादा नहीं हैं, अब मकामी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बहावलपुर में देखा जाए तो मोस्टली जो केसेस हैं वो मकामी केस ही रिपोर्ट हुए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के केस भी साथ साथ रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी तादाद अब कम होती जा रही है। तो मकामी केसेस एक लम्हा फिक्रिया है कि मुसलसल बढ़ रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर मकामी केसेस जो हैं उनका सिलसिला बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होने का जारी है। अगर हम बात करें बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की, तो इससे कबल मज़ाफाती इलाकों और शहर की मज़ाफाती यूनियन काउंसिल से केसेस जो थे मकामी रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब डेंगू जो है वो बहावलपुर शहर के अंदर यानी कि अंदरूनी शहर भी आ गया है। इस वक्त मैं बहावलपुर के फरीद गेट पर मौजूद हूं जो कि शाही बाजार है और यहाँ पर मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखाएगा। ये फरीद गेट है और यहाँ पर गली नंबर 1 आपको सामने नजर आ रही होगी, वहां से भी डेंगू का एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। इसी तरह से कुछ हमने पहले भी जिक्र किया था कि बहावलपुर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि डेंगू का गढ़ बन चुके हैं, जिसमें न्यू सादे कॉलोनी है, वहां पर एक ही घर से 2 केसेस बरामद हुए थे और साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और नया मरीज जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहावलपुर में मकामी केसेस की कुल तादाद जो है वो 7 हो गई है और साथ साथ जो जिले इंतजामिया उसकी सर्विलेंस भी उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन फिलहाल बहावलपुर में जिस नौयत के केस रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस नौयत की सर्विलेंस उनके रिस्पॉन्स में आ रही है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर भी टीमें आई हैं, कुछ चेकिंग वगैरह की है, लेकिन अभी हमें वहाँ फिल वक्त यहाँ पर कोई टीम जो है वो नजर नहीं आ रही। और साथ साथ एक दूसरी अहम बात यह कि जिस तरह से इंतजामिया का दावा है कि टीमें मुतहर्रिक की गई हैं, स्प्रेज भी किए गए हैं, तो यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों से केस यहाँ पर रूनुमा हुआ है मकामी केस, लेकिन यहाँ पर भी कोई टीम जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है। साथ साथ बात करें बहावलपुर अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले कुल केसेस की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 2 मकामी है और 2 ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। एक रावलपिंडी
से है और एक कराची से। इसी तरह से बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इस वक्त 8 डेंगू के मरीज ज़ेर इलाज हैं। साथ साथ सरसाद के अस्पताल की बात करते चले तो वहाँ पर भी डेंगू के एक मुश्तबा मरीज और एक कन्फर्म मरीज जो है वो ज़ेर इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी जो मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनकी तादाद में भी इजाफा होता नजर आ रहा है और 23 मरीज जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं, जिनके कुछ शहरियों को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनके जो टेस्ट हैं वो लैब भिजवाए गए हैं और कुछ शहरियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात कर लें कि वो इस वाले से उनको कोई आगाही है या नहीं है, या वो जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करें या नहीं। आप बताएं जी, आपने डेंगू के हवाले से क्या तैयारी की है, कोई तदाबीर आपने इख्तियार की है? मैंने सुना जी अंदरून शहर में डेंगू की बीमारी आ गई, एहतियातन मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मैं जाली लेके जा रहा हूँ। और मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि आपके घर में या कुछ गड्ढे में रुका हुआ पानी हो, आप उसे फ़ौरन निकालें, अपने घर की सफाई करें और आप स्प्रे करवाएं। तो ये आप डेंगू आने के बाद खरीद के लेके जा रहे हैं या मौसम तब्दील हुआ तो मच्छर ज़्यादा हो? ये मैंने बीमारियाँ सुनी हैं खबरों में, तो लोगों से सुना कि अंदरून शहर में बीमारी आ गई, उसकी वजह से मैं सुन के ये मैं परचेज करके जा रहा हूँ कि मैं एहतियात करूँ, बच्चों की सेहत के लिए जान है तो जहान है। बिल्कुल जी, ये नेट है डेंगू का जो खरीद कर जा रहे हैं और ये एहतियाती तदाबीर में से एक अहम हिस्सा है कि आपने इस मौसम में नेट लगाना है ताकि मच्छर जो है वो आपको ना काटे। और इन शहरियों को, इस शहरी का यही कहना है कि हम एहतियाती तदाबीर के जरिए ये मच्छरदानी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे बच्चे भी महफूज रह सके। थोड़ा सा आपको और दिखाऊं कि ये फ्रेश पानी जो है ये भी यहाँ पर मौजूद है, ये टायर की दुकान है और यहाँ पर फ्रेश पानी मौजूद है। तो यहाँ पे भी जो शहरी हैं उनको भी थोड़ी एहतियात की जरूरत है कि वो फ्रेश पानी जो है उसको जखीरा ना होने दें। आपको पता है फ्रेश पानी पे डेंगू आता है? नहीं पता? आपको कोई इंतजामिया से बताया गया और टीमें आई कि फ्रेश पानी में डेंगू आता है? बस कह के गए थे भी जरा इनको एहतियात करोगे। मैं कहा जी मैं मिनट में चेक करता था, ढक के रखो, ढक के रखो या खुला ना रखो। मैं कहा मैं पेंचरों काम करता हूँ, खराब हो जाएगा, मैं फिर गिर देता हूँ, फिर ताज़ा भर लेता हूँ। बिल्कुल जी, यही एक एहतियाती तदाबीर है कि ये जो पानी है ताज़ा, इसको आप या तो ढाँप कर रखें या फिर इसको रिमूव कर दें ताकि डेंगू की जो फजाइश है वो ताज़ा पानी में होती है। सिर्फ रात के औकात में नहीं होती, दिन के औकात में भी यहाँ पर लार्वा जो है वो डेवलप हो सकता है। तो बहावलपुर के शहरी जो है कुछ तो इतने अवेयर हैं कि वो मच्छरदानी भी खरीद कर लेकर जा रहा है, लेकिन कुछ इतने अनअवेयर हैं कि उनको अभी तक फिलहाल ये नहीं पता कि ताज़ा पानी में भी मच्छर की अफजाइश जो है वो हो सकती है। तो इस हवाले से शहरियों को भी आगाही फराहम करनी चाहिए। महकमा सेहत की तरफ से, ज़िले इंतजामिया की तरफ से बहावलपुर में केसेस जो है उनका आना एक मामूल तो नहीं है, क्योंकि पिछले साल बहावलपुर में केसेस, मकामी केसेस सिर्फ 1 या 2 रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इस साल बहावलपुर में 7 केसेस अब तक मकामी हो चुके हैं। तो इस साल भी अगर देखा जाए तो मुहिम ना होने के बराबर है। कुछ शहरियों को भी इस हवाले से अपनी जो जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि किस तरह से इंसदाद डेंगू जो है उसको हमने खत्म करना है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि बहावलपुर में मुख्तलिफ इलाकों में, जेल रोड से भी 2 केसेस मकामी रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब यही है कि बहावलपुर में न्यू सादिक कॉलोनी नहीं, शहर के तमाम हिस्सों में डेंगू मौजूद है और इस हवाले से इंतजामिया जो है इसको मजीद मुतरक होना पड़ेगा। साथ साथ शहरियों को भी इस हवाले से आगाही फराहम करनी चाहिए कि वो डेंगू से बचाव की क्या तदाबीर इख्तियार करें। और साथ साथ हम अपने तवज्जुह से भी यही कह रहे हैं कि शहरी जो है वो साफ पानी खड़ा ना होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल है। साथ साथ अगर उनको कोई बुखार की कैफियत हो तो फौरी तौर पर अस्पताल रजू करें, घर में कोई इलाज ना करें ताकि उनकी बर वक्त तशखीस हो सके और बर वक्त उनका इलाज मुमकिन हो। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं बहावलपुर में जिनके प्लेटलेट्स जो थे वो काफ़ी हद तक गिर गए थे, तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हुई, जिसके बाद वो दोबारा रिकवर हुए। तो इस हवाले से शहरियों को यही महकमा सेहत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई भी उनको इस तरह से बुखार हो, सर दर्द हो या कमर में तकलीफ हो तो फौरी तौर पर अस्पताल रजू करें और अपना डेंगू का टेस्ट करवाएं ताकि उनका बर वक्त इलाज हो सके। लेकिन फिलहाल बहावलपुर जी, ताहिर जोया हमें डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 24 घंटों के दौरान ट्रैवल हिस्ट्री के भी 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुलशन टाउन जेल रोड से भी डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। फरीद गेट गली नंबर 1 से शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। कराची और रावलपिंडी पलट 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि रवां साल डेंगू मस्बत केसेस की तादाद बढ़कर 113 हो गई है। नए तैनात होने वाले एसडीओ कैंट ज़ीशान कुरैशी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस अमले की जानिब से पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया। एसडीओ कैंट सब डिवीजन ज़ीशान कुरैशी का क्या कहना है, जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले एसडीओ कैंट ज़ीशान कुरैशी ने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभाल के ऑफिस का काम भी शुरू कर दिया है। बाकायदा तौर पर जो है वो अमले की जानिब से और मुलाजमीन की जानिब से पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल भी किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? ज़ीशान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, एसडीओ कैंट। क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मैंने चार्ज संभाला है कैंट का, लॉसेस को बहुत डीपली मैंने स्टडी भी किया, तो जिसमें हम अपने सर्कल इंचार्ज जनाब अमजद नवाज़ भट्टी साहब की डायरेक्शन के अंदर और उनकी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो हदफ है इस मंथ के अंदर
उस जो लॉसेस को रिड्यूस करने का जो हदफ है, इंशाल्लाह उसको हम लोग मीट विद करेंगे। एक्चुअल फिगर्स जो भी हैं जैसे भी हैं, क्योंकि अभी हमने मंथ स्टार्ट किया है, अपना बिलिंग स्टार्ट की है, तो जो भी फिगर्स, जो भी टारगेट हमें अथॉरिटी की तरफ से असाइन किया जाएगा उसे हम फुलफिल करेंगे। अच्छा दिशान साहब, जो टफ एरियाज़ है जिन फीडर्स पे बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस वहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ आपकी क्या प्लानिंग होगी, किस तरह टीम को लेकर काम करेंगे वहाँ? कैंट जो सब डिवीज़न है, इसका जो एरिया है जैसे, तो इसमें अब तक तकरीबन हमारी प्रोग्रेसिव 150 FIRs हैं, और जिसमें से अब तक की हमने 100 तकरीबन 10 बंदों को अरेस्ट भी करवाया है। ओपन कचहरी में हल किए जाएंगे। जो वजारत तवानाई की जानिब से टाइम टेबल मुकर्रर किया गया है, वो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान जो है वो खुली कचहरी लगाई जाएगी। मैपको कैंट सब डिवीज़न ज़ीशान कुरैशी की ज़ेर निगरानी जो है वो यहाँ पर सार्फिन के मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, और इसके साथ बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो टफ एरियाज़ में और जिन फीडर्स पर लाइन लॉसेस बढ़े हैं काम करने के लिए जो है वो कानून नाफिज। राना बिलाल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सीपीओ सादिक अली के पुलिस लाइन मुल्तान में मीटिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हवाले से की गई। एसएसपी ऑपरेशंस कामरान आमिर खान समेत दीगर अफसरान हमरा अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए बेहतर हिकमत अमली से काम करें। सीपीओ का कहना था कि शिकायत के हल के लिए टाइमलाइन को फॉलो करें, जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें, बरवक्त और मेरिट पर इंसाफ फराहम करें। यहाँ आपको बता रहे हैं सीपीओ सादिक अली की पुलिस लाइन मुल्तान में मीटिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हवाले से की गई। एसएसपी ऑपरेशंस कामरान आमिर खान समेत दीगर अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। सीपीओ का कहना था कि शिकायत के हल के लिए टाइमलाइन को फॉलो करें। मुल्तान टिम्बर मार्केट के अहदेदारान का तंजीमी इजलास की सदारत सदर टिम्बर मार्केट हाफिज सादिक हुसैन ने की। जनरल सेक्रेटरी टिम्बर मार्केट रऊफ क्लासा की शिरकत। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो टिम्बर मार्केट की यूनियन की जानिब से आज जो है वो तंजीमी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत टिम्बर मार्केट के सदर हाफिज सादिक हुसैन करें। इस वक्त बात करने के लिए हाफिज सादिक हमारे हमारे मौजूद हैं। हाफिज साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज टिम्बर मार्केट के लिए आपने तंजीमी इजलास बुलाया, क्या कहेंगे, आज की गुफ्तगू का मकसद क्या था? आज की गुफ्तगू का मेन मकसद ये है कि इजलास बुलाने का कि आज हमने अपने मसाइल के बारे में और ख़ास हमने जो है ना टिम्बर मार्केट के नाजायज़ तजावज़ात, ग्रीन बेल्ट और सर्कुलर रोड जो कि टूट फूट का शिकार है, उस हवाले से हमने ये इजलास किया है। और इंशाअल्लाह हमारे इजलास यहाँ कल हम वफद की सूरत में MPA सलमान नईम साहब के पास भी जाएंगे, कमिश्नर मुल्तान, DCO मुल्तान, और हमारी ख़ास तौर पर वज़ीर आला से भी दरख्वास्त है कि टिम्बर मार्केट जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मसाइलिस्तान में घिरी पड़ी है और उसका एक मसला नहीं बहुत सारे मसाइल हैं, इसे इन मसाइल को हल किया जाए ताकि ताजर सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। बात करने के लिए टिम्बर मार्केट के सीनियर नायब सदर शेख सजाद, वो भी हमारे हमने मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शेख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो है वो तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इजलास इस वजह से बुलाया गया कि हमारा सर्कल रोड मेन जो बहुत ज़्यादा खंडरात बन चुका है, कई बार सलमान नईम साहब के पास गए हैं और वो भी इधर आए हैं, आज तक उन्होंने इस सड़क के बारे में कुछ नहीं सोचा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। तो आज जो है वो टिम्बर मार्केट की यूनियन की जानिब से तंजीमी इजलास जो है वो तलब किया गया है। इस वक्त जो है वो इजलास में टिम्बर मार्केट के मसाइल के हल बारे जो है वो गुफ्तगू की गई है। टिम्बर मार्केट के सदर हाफिज सादिक हुसैन का कहना है कि एक ऐसी कमेटी तश्कील देंगे जो कि टिम्बर मार्केट के मसाइल को हल करवाए, ना सिर्फ हल करवाए बल्कि आला अफसरान के दफातर में भी जाके उनको जो है अपने मसाइल से आगाह करे। अगर इनके मसाइल हल ना हुए तो ये सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। जी फराज, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी का मिशन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों का डेटा और तखमीना लागत तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइए क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब का महकमा तालीम और बच्चों की जो तालीम है उसके ऊपर जो है वो स्पेशली फोकस है, जहां मियार तालीम को बेहतर करने के हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो इसके साथ साथ स्कूलों में जो सहूलियात है उसको बेहतर और उसको मुकम्मल करने के साथ साथ जो जदीद तकाज़े हैं उस तक पहुँचाने के हवाले से भी जो है वो इनिशिएटिव जो है वो सामने है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इनिशिएटिव है, जिसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हुकूमत पंजाब की इंस्ट्रक्शन पर सी एजुकेशन रहीम यार खान मोहम्मद तारिक जमील बलोच को जो है वो हिदायत का एक
مراسلہ جاری کیا تھا جس میں یہ ہدایت جو ہے شامل تھی کہ تمام ان ضلع بھر کے 2700 کے قریب جو سکولز ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے جہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، جس میں اسکول کی 4 دیواری، صاف پانی کی عدم فراہمی، فلٹریشن پلانٹ کے ناکارہ ہونے، فرنیچرز کی کمی، واش روم سمیت آئی ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو انفراسٹرکچر ہے اگر وہاں پہ وہ سہولیات میسر نہیں ہیں تو اس کی لسٹ بھی دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس پر فنڈز لگیں گے یا جو تخمینہ لاگت ہوگا وہ بھی ہمیں رپورٹ جاری کی جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز یا ایجوکیشن کی جانب سے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ مکمل ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جس میں ضلع بھر کی 4 تحصیلوں میں مجموعی طور پہ 448 ایسے اسکول سامنے آئے ہیں جس میں اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے، جس میں گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس میں پینٹ جو ہے وہ کافی عرصے کا تھا اب اتر چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر کی کمی ہے یا پھر فرنیچر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، واش رومز کی جو ہے وہ کمی ہے، کلاس رومز کی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری سمیت دیگر جو سہولیات ہیں اس کا جو ہے وہ شدید فقدان، اور اس حوالے سے جو تخمینہ لگایا گیا ہے 448 اسکولوں پر جو ہے وہ 5 کروڑ کی لاگت کے جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ صرف کیے جائیں گے۔ تو وہ رپورٹ جو ہے ان کو جاری کر دی گئی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ مسنگ فیسلٹیز کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں، اور محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق رواں سال ہی ان تمام تر سہولیات کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے جو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسکولوں کا انفراسٹرکچر ہے اور جو سہولیات ہوں اس کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ پورا کیا جائے تاکہ مستقبل کے جو معمار ہیں وہ بہترین سہولیات میں سرکاری اسکولوں میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ جی، زیور تعلیم سے آراستہ ہو چکے عامر بھٹی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں زیور تعلیم کے 3 سینٹرز میں ہزاروں طالبات کی امداد شروع۔ زیور تعلیم فنڈ کے تحت امداد شروع کر دی گئی ہے۔ طالبات کو 10,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک امداد مل رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمود ظہیر۔ جی محمود۔ جی، زیور تعلیم کے ذریعے وہ بچیاں جو تعلیم جاری نہیں رکھ پا سکیں یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے انہیں فنڈنگ نہیں ہو سکی تھی جو ان کے مدد کی جانی تھی زیور تعلیم فنڈ کے ذریعے، اب اس کا سلسلہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ میں، اور اس حوالے سے کیا پلان ہے، کیا ہو رہا ہے، ذرا جانتے ہیں۔ جی بتائیے کہ آج یہ کس سلسلے میں؟ ہاں جی، یہ زیور تعلیم کے آئے بیٹھے ہم یہاں پہ 6 کلاس سے 10 کلاس کی جو بچیاں ہیں ان کے اکاؤنٹس میں فنڈز آ رہے ہیں، تو اس کی رجسٹریشن یہاں پہ ہو رہی ہے اور اس کی اماؤنٹ یہاں سے اکاؤنٹ رجسٹریشن ہوگی، پھر جب ان کو میسیج آئے گا تو وہ بینک سے جا کے نکلوا لیں گے۔ ہماری فرینچائز ہے بڑی فیصل اینڈ کو، تو وہاں سے آپ جا کے فنڈز نکلوائیں گے۔ تو اس میں والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس قدم کو؟ ٹھیک ہے سر، بہترین ہے، یہ انشاءاللہ ان کی تعلیم کے اوپر ہی سارے اخراجات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کچھ بتائیے گا یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بچیاں چھوڑ جاتی ہیں تو انہوں نے اپنے پیرنٹس میں سے فادر کا نیم دیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ان کی مدر جیسے ڈیتھ ہو جاتی ہے یا مے بی فادر آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں، تو اس سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان بچیوں کا سٹاپ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں شکایتی فارم درج کرنا پڑتا ہے جو ہم اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے درست کر کے دوبارہ بھیجتے ہیں۔ سن رہے ہیں جی آپ، زیور تعلیم فنڈ کے حوالے سے جنوبی پنجاب سمیت بہاولپور میں جو ہے وہ سلسلہ مدد کا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ادھر بھی، میرے کیمرہ مین نے آپ کو دکھائے ہوں گے، یہ لوگ بھی بیٹھے ویٹنگ کر رہے ہیں، تو ایک اچھا قدم جس کے تحت بچیوں کو تعلیمی طور پر امداد مل سکے گی۔ جی محمود، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحانات 2024 کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا۔ مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ سہیرہ طارق۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحانات کے جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات یا وہ امتحانات میں وہ سٹوڈنٹس بھی شریک ہو سکتے ہیں جن کی یا تو سپلی آئی ہے یا پھر وہ اپنے مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں، اپنے موجودہ مارکس سے وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ اس امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا جو دوسرے سالانہ امتحانات ہیں 2024 کے، ان کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا، اور اس حوالے سے جو رول نمبر سلپس ہیں ان کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جو ریگولر امیدواران ہیں وہ اپنے متعلقہ ادارہ جات سے رول نمبر سلپ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے پرائیویٹ امیدواران کی تو وہ اپنی رول نمبر سلپ جو ہے ان کے تحریر کردہ پرتوں پر ارسال کر دی گئی ہیں۔ جن سٹوڈنٹس کی رول نمبر سلپس ان کو نہیں ملی ہیں ابھی تک، جو پرائیویٹ امیدواران ہیں، وہ اپنا داخلہ فارم نمبر انٹر کر کے ملتان بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنی رول نمبر سلپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سہیرہ، شکریہ آپ کا۔
ملتان گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول میں طالبات کے لیے 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد. 500 طالبات کی آنکھوں کا مفت علاج کیا گیا. مزید جانیں گے الشفا آصف سے. جی الشفا، آگاہ کیجیے. جی بالکل، میں اس وقت گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے طالبات کے لیے 2 دن کا آئی چیک اپ کیمپ لگایا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت کچھ طالبات بھی موجود ہیں اور ذکریہ آپٹیکل کی ٹیم موجود ہے جس کے زیر اہتمام یہ جو ہے چیک اپ ہو رہا ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ بتاؤ کیا کہنا چاہو گی اس حوالے سے؟ یہاں فری چیک اپ ہو رہا ہے. جس بچے کی آئیز ویک ہے وہ یہاں پر فری چیک اپ ہو رہا ہے. یہاں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. یہ ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ان کی آئیز خراب ہیں. یہ سارے بتا رہے ہیں ان کو. ایک اور بچی سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتاؤ اس کیمپ کے حوالے سے کیا کہو گی؟ میں اس کیمپ کے حوالے سے کہوں گی کہ یہ یہاں پہ بہت اچھا چل رہا ہے. ان سے بچوں کی مدد ہو سکتی ہے. جو بچے اپنے آئی چیک اپ نہیں کروا سکتے ان سے مدد ہو سکتی ہے. جتنے بھی فری چیک اپ ہو رہے ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں. بالکل 50% آف ہے. جن کی آئی سائٹ ویک ہے ان کو ہم دے رہے ہیں. جن کی آئی سائٹ ویک نہیں ہے ان کو ہم نہیں دے رہے. جی بالکل، اب تک تقریباً 200 طالبات ہیں جن کا چیک اپ مکمل ہو چکا ہے اور یہ کل تک جو ہے کیمپ جاری رہے گا. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں، یہاں پہ مزید بھی جو بچیاں ہیں اسکول کی موجود ہیں، لائن میں لگ کے جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروا رہی ہیں. اور یہاں پہ بچیوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو جو ہے سرکاری اسکول میں پڑھنے والی طالبات کو یہ فری میں سہولت ہوئی ہے کہ وہ اپنا آنکھوں کا چیک اپ کروا سکیں تاکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ جلد سے جلد کروا سکیں. جی الشفا، شکریہ آپ کا. ٹریفک پولیس ہارون آباد کا احسن اقدام، شہریوں کو بغیر ٹرائی لائسنس بنوانے کی سہولت فراہم کر دی گئی. مزید اس حوالے سے بتائیں گے شرجیل ہاشر. بتائیے. جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ٹریفک پولیس ہارون آباد کی جانب سے بھی شہریوں کے لیے ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس مہم کے تحت جو بغیر لائسنس شہری موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کو موقع پر لائسنس بنانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے انچارج ٹریفک پولیس ہارون آباد ادریس موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، یہ جو مہم شروع کی گئی ہے اس حوالے سے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہم موجود ہیں قائد اعظم روڈ ہارون آباد پہ اور ادھر شہریوں کے روک کے لائسنس چیک کر رہے ہیں. جن کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ان کے لائسنس موقع پر سرکاری فیس کے ساتھ بغیر ٹرائی اور بغیر ٹیسٹ کے کروا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم چیک کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ لوگ ہیلمٹ پہنیں کیونکہ ہیلمٹ کا چلان جو ہے 2000 روپے کا چلان ہے جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 2000 چلان کرانے کے بجائے اپنا ہیلمٹ استعمال کریں. ٹریفک پولیس ہارون آباد نے ہارون آباد کے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ جو سہولت فراہم کی گئی ہے اس حوالے سے شہری فی الفور اس سے فائدہ اٹھائیں اور موقع پر اپنا لائسنس بنوائیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس ہارون آباد نے شہریوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال بھی لازمی کریں ورنہ ان کو 2000 روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شرجیل، شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.